ಹರಿ ಓಂ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಓಂ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. Hari Om to all the divine Atma Jyotis. With the grace and blessings of Shri Krishna and our Guruji Shri Prabhuji, Light of the Self Foundation is presenting the teachings of Pratigna Gita of Swami Shivananda. Gita has a message for the solace, peace, freedom and perfection of all human beings. In the Pratigna Gita, the Lord gives his definite word of assurance or promise and exhortation at every step to the spiritual aspirant. From today, we will explore the teachings of each shloka of the Pratigna Gita. Let us now chant these shlokas. नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Working in the state of consciousness, there is no loss or adverse result, and even a little effort saves one from great danger. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. Even those who are considered the most immoral of all sinners can cross over this ocean of material existence by seating themselves in the boat of divine knowledge. पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. O Partha, one who engages on the spiritual path does not meet with destruction either in this world or the world to come. My dear friend, one who strives for God realization is never overcome by evil. अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. There are those who always think of me and engage in exclusive devotion to me. To them, whose minds are always absorbed in me, I provide what they lack and preserve what they already possess. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. Quickly they become virtuous and attain lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that no devotee of mine is ever lost. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्छान्यद्द्रष्टुमिच्छसि. Behold now, Arjuna, the entire universe with everything moving and non-moving assembled together in my universal form. Whatever else you wish to see, observe it all within this universal form. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे.
Always think of me, be devoted to me, worship me, and offer obeisance to me. Doing so, you will certainly come to me. This is my pledge to you, for you are very dear to me. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of dharmas and simply surrender unto me alone. I shall liberate you from all sinful reactions. Do not fear. Now, let us all enjoy the offerings of each Gita study circle. Hari Om. Hari Om. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತ್ರಿಶಾನ್. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತ್ರಿನಯ್. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರವರ ಹತ್ರ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೇಳು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೀತೋಪದೇಶ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದಲೇ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೌದು, ನಿಜ. ಬಾ, ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಾನು ಮುಧೋಳ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಂದನ ಗೀತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಬಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನನ್ಯಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾವುದೇ ಅನನ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಭಕ್ತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನು ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ದುಷ್ಯಂತವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಕಯಾದು ಎಂಬ ರಾಜರಾಣಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹರಿದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹರಿಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು. ಆದ ಕಾರಣ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಬಾಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕುಮಾರನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ನೂಕುತ್ತಾನೆ. ಆನೆಗಳ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ವಿಷವನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅವು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ಬಾಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಆತನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಹರಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿರುವನೆಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಈ ಕಂಬದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನು ಹೌದು, ಇಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವು ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಂಬವನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಕಂಬದೊಳಗೆ ಶ್ರೀ ನರಹರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಸೀಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಸ್ತಿಲ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಕರುಳನ್ನು ಅವನ ಹಾರದಂತಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕುಮಾರನಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀನೇ ಆಳೆಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚೈತನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನಾನು 6ನೇ ತರಗತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದೀರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ 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 ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಗೊಲ್ಲ ಸತಿಯರ ಗಲ್ಲ ಪಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಟನೆಯ ತೋರುವ ಪುಲ್ಲನಾಭನ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಳು ನೋಡಿರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಕಾಮಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿಹ ಕಾಮನಯ್ಯನ ಚರಣ ಕಮಲವ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಬನ್ನಿರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಅಂಗರಾಗ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಂಗಳ ಸಿಂಗರದೀತ ನೀತಿಹ ಮಂಗಳಾಂಗನ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಳು ನೋಡಿರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಂಗನು ಮಂದಹಾಸದಿ ಇಂದು ಮುಖಿಯರಿಗೊಂದಿಸುವನತಿ ಚಂದದಿ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ಶುಕ್ರವಾರದಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡುವ ಚಕ್ರಧರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನಕ್ರಹರ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು ಮನವ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಿಹ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ ತುಳಸಿ ಮಾಧ್ಯದಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣನ ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ 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 ಬಳಸಿ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರಿ ಓಂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಧಿನಿ ಸುನೀಲ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಂದನ ಗೀತ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥ ನವಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ: ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು, ನಿರಂತರ ಸ್ಮರಣೆ ಜಪಿಸಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ ಮುಂದೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ:
ತೋರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಬೇಡುವೆನಯ್ಯ ತೋರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವು ಮಾಡಲು ಬಹುದು ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವು ಮಾಡಲು ಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲುಬಹುದು ದಾಯಾದಿ ಬಂಧುಗಳ ಬಿಡಲುಬಹುದು ರಾಯತ ಮುನಿದರೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಾಯಜ ಪಿತ ನಿನ್ನ ನಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೋರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಹರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ಒಡಲು ಹಸಿಯಳು ಅಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಒಡಲು ಹಸಿಯಳು ಅಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡಬಹುದು ಮರದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಳದಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಮರದಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ತೊಳದಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು ಕಡಲೊಳೆಯ ನಿನ್ನಡಿಯ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೋರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಣವ ತಗಿಸಲುಬಹುದು ಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಣವ ತಗಿಸಲುಬಹುದು ಪ್ರಾಣನಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಪ್ರಾಣನಾಯಕನಾದ ಆದಿಕೇಶವರಾಯ ಜಾನಶಯನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಡಿಯ ಬಿಡಲಾಗದು 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 ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ ಬರಿದೆ ಮಾತೆ ಕಿನ್ನು ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ ಅರಿತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ತ್ರಿಭುವನ್ ಕಾಂಬ್ಳೇಕರ್. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ನಂದನಗೀತ ಶಾಲೆ. ನನ್ನ ಊರು ಮುಧೋಳ. ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಅನುರಾಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಧನ್ಯವಾದ.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಾಂಭವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ನನ್ನ ಊರ ಹೆಸರು ಮುಧೋಳ್. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ನಂದನ ಗೀತಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಅನುರಾಧ ಕುಲಕರ್ಣಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರಿಯೋ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪೃಥ್ವಿ ಸಬ್ರತ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸಬ್ರತ್. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತವನ್ನು ಅನುರಾಧ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನು ಓದತ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದತ್ತೀನಿ. ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅನನ್ಯಚಿಂತ ಎಂತೋಮ ಏಜನ ಪುರಿಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಐತ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅದಂಗ ಐತಿಪ್ಪ ಐತ್ಲ. ಒಂದ್ ಕತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಊರಾಗ ಇಬ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿದ್ರ. ಅವ್ರ ಬಾಳ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರ, ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಐತ್ಲ ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಹಾಗೈತ್ಲ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಕ್ ಹೋಗಾರ. ಗುರುಗಳ ಐತ್ಲ, ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಆಗ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಒಂದಿನ ಏನಕತ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಒಂದ್ ಪವಾಡ ಆಕತಿ. ಅದ ಏನ್ ಪವಾಡ ಆಕತ್ಪ? ಐತ್ಲ ಅವ್ರಗ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಮಕ್ಳ ಆಕಾವ. ಅದಕ್ಕ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸ್ಬೇಕ. ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಎಂತೋಮ ಏಜನ ಪರಿಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ನೀ ಹೇಳುದು ಕರೆನೇ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹರಿಯೋ. ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹರಿಯೋ. ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ.
ಜ್ಞಾನರೂಪಿ ದೋಣಿ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 500ರ ಸಮಯ. ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರ ಕಾಲ. ಭಗವಾನರು ಆಗಿನ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಧ್ಯಾನ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಅಂಗುಲಿಮಾಲನು ಒಬ್ಬ. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಒಬ್ಬ ಕುಖ್ಯಾತ ಢಕಾಯತ. ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಜ್ಜನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುತಂತ್ರದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪದ ಅವಧಿ 7 ಜನ್ಮಗಳು. ಇಲ್ಲ, ಅವನು 1000 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 1000 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಗುರುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. 7 ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಅವಧಿ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಅವನು 1000 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದು ಬೆರಳನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನರಮೇಧಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗಿನ ಕೋಸಲ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅವನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾರಿ ಹೋಕರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿ ಸುಲುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಾಗಿ ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮರೆತು ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ರಕ್ಕಸನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅರಣ್ಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಇವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಇವನ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತರಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವನು 999 ಜನರ ಅಂಗುಲಿಗಳನ್ನು ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆರಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಾನ್, ನೀವು ಖಂಡಿತ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್, ತಾವು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ, ನಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನರಹಂತಕನಾದ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನಿದ್ದಾನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿ. ಭಗವಾನರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ತಾವು ಆ ಕ್ರೂರ ಮೃಗದಂತಿರುವ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಯಾರಿಗೂ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಬುದ್ಧರು ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತಾನು ತನ್ನ 1000ದ ಬೇಟೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧರು ಸಹಜವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಗುಲಿ ಮಾಲನಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ, ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹಿಂದೆ. ಹೇ, ನಿಲ್ಲು. ಓಡಿ ಓಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಓಡಿದರೂ ನೀನು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂತೆಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ನಿನ್ನ ಗುಟ್ಟು? ನಾನು ನಿಂತು ಬಹಳ ಕಾಲವಾಯಿತು. ನೀನು ಇನ್ನೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ಅಂಗುಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಅಲ್ಲವೇ? ತೆಗೆದುಕೋ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ನಂತರ ಬುದ್ಧರ ಬಳಿ ಸಾರಿ ಅವರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನ. ಆ ಶಾಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡಿ
ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧನಾಗಿ ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಿಸುಟು ಅವರ ಕಾಲಿಗೆ ಎರಗಿ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಅಂಜಿದವನಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಂಡು ಜನರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೋಟವನ್ನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಧಿ ಇರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶರಣು. ನಾನು ಬಹಳ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇರಲಿ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವನ್ನು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಅನಂತ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೀಡಿರುವ ವರದಾನದಂತೆ, ಅಪಿ ಚೇದಸಿ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಪಾಪಕೃತ್ತಮಃ ಸರ್ವಂ ಜ್ಞಾನಪ್ಲವೇನೈವ ವೃಜಿನಂ ಸಂತರಿಷ್ಯಸಿ. Even those who are considered the most immoral of all sinners can cross over this ocean of material existence by seating themselves in the boat of divine knowledge. ಅಂಗುಲಿಮಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾದರೂ ಜ್ಞಾನರೂಪಿ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಪಾಪರೂಪಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಪಾರಾದನು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.